اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں من لا صبر لہ لا ایمان لہ، جو صبر نہیں رکھتا وہ در حقیقت ایمان نہیں رکھتا ہے۔ من لا صبر لہ لا ایمان لہ، جو صبر نہیں رکھتا وہ در حقیقت ایمان نہیں رکھتا۔ بحث ہماری مبادی و صرف میں چل رہی تھی۔ فعل کی بحث جو ہے وہ کل ہم نے تمام کی اپنے عزیزوں بھائیوں کی خدمت میں۔ اس کے جو سوال تھے فعل کی بحث کے آئے ہوئے، وہ سوال ٹوٹل جو کتاب کے اندر میرے سامنے ہے وہ 78 سوال تھے جو ہم نے تمام کیے۔ آج خدا کے لطف اور کرم کے ساتھ آغا جان ہم اسم کی بحث کو شروع کرنے لگے ہیں، اور یہ عرض کرتا چلوں کہ اسم کی بحث کے جو سوال ہیں نا وہ نمبر دیا ہوا ہے 99 سے۔ پریشان نہ ہونا کہ ادھر 78 تھے تو پھر یہ 99 آ گئے ہیں، چند ایک سوال 10 ایک سوال تقریباً درمیان میں نا اس کے کتاب کے اندر کوئی نہیں آئے، میں لہذا چھوڑے کوئی نہیں ہے، میں اسی 78 کے بعد جو کتاب کے اندر سوال نمبر 99 ہے نا میں اس کو آپ کی خدمت میں نا شروع کرنے لگا ہوں۔ جی آغا جان سوال کیا ہے آغا جان، پس اصل بات کیا ہے جی؟ باب الاسم ہم شروع کر رہے ہیں اقسام الاسم کو۔ سوال اس میں سوال کا نمبر ہے 89۔ سوال یہ ہے ما هو الاسم، اسم کیا ہے؟ ما هو الاسم، فرماتے ہیں اسم ایک ایسا کلمہ ہے جو مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے اور 3 زمانوں میں سے کسی کے ساتھ ملا ہوا بھی نہیں ہوتا ہے۔ اسم کیا ہے جان؟ مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے اور 3 زمانوں میں سے کسی کے ساتھ یہ ملا ہوا بھی نہیں ہوتا ہے۔ جیسے سعید ہے، کتاب ہے، نصر ہے۔ اچھا جی، یہاں کتاب میں کیا کہہ رہے ہیں جی؟ کتاب میں یہی فرما رہے ہیں کہ اسم وہ ہے جو مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے اور وضعاً یعنی ذاتاً 3 زمانوں میں سے کسی کے ساتھ وہ ملا ہوا بھی نہیں ہوتا ہے۔ اسم وہ ہے جو مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے اور 3 زمانوں میں سے کسی کے ساتھ وضعاً ذاتاً ملا ہوا بھی نہیں ہوتا ہے۔ 3 زمانے جانتے ہیں نا، ماضی ہو گیا، حال، آئندہ، مضارع جو ہے اس میں کسی کے ساتھ وہ ملا ہوا بھی نہیں ہوتا ہے۔ جیسا کہ مثالیں دی ہیں زید، کتاب، علم، ضارب، مفید۔ اس میں یہ ہے کہ تھوڑا اور مطلب آپ دیکھیں کہ اگر وہ اسم نا ذات پر دلالت کرتا ہے یعنی ایک معنی پر جو بذات خود قائم ہے اس کو اسم ذات کہا جاتا ہے۔ جیسے زید کی مثال دی ہے، کتاب کی دی ہے، اس کو اسم ذات کہا جاتا ہے۔ اور اگر وہ اسم ایک حدث پر دلالت کرتا ہے یعنی ایک معنی پر جو قائم بغیر ہے تو اس کو اسم معنی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ یعنی یہ علم، ضارع، مفید والی جو ہے یہ اسم معنی کی مثال ہے، اور زید، کتاب جو دی ہے یہ اس میں ذات کی نا مثال ہے۔ یعنی یہ جو زیادہ مثالیں ہیں اس میں کچھ جو ہے نا اس میں ذات کی ہیں، کچھ اس میں معنی کی نا اس نے مثال دی ہے میرا آقا جان۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ میں یہ آپ کی خدمت میں جو ہے اس کو پڑھ لیتا ہوں۔ چھوٹے چھوٹے سوال ہیں آقا جان، ٹھیک ہے نا، بہت ہی آسان سادہ۔ ما هو الاسم، اسم کیا ہے؟ الاسم ما دل علی معنی فی نفسه غیر مقترن وضعا بعہد الازمنۃ الثلاثۃ، اسم وہ ہے جو مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے اور وضعاً اور ذاتاً 3 زمانوں میں سے کسی کے ساتھ ملا ہوا بھی نہیں ہوتا ہے۔
नहवो ज़ैद, किताब, इल्म, ज़ारिब, मुफीद। ज़ैद और किताब जो हैं ये हो गए जी इसमें ज़ात, इल्म, ज़ारिब, मुफीद हो गए इसमें माना की मिसाल हो गई जी। ठीक है, तो क्या नतीजा लें अगर जान, इस्म के अंदर ना तीन चीज़ें ज़रूरी हैं। एक इस्म जो है ना कलमा हो जिसको वज़ा किया गया हो, दूसरा ये है कि मुस्तकिल माने पर दलालत करे। मुस्तकिल माने का मतलब ये है कि यानी अपने माना को पहुँचाने में वो मोहताज ना हो, जैसे रजुल है मसलन। और तीसरी जो इसकी कैद है वो ये बनाएं कि ये जो इस्म है ना इसमें कोई ज़माना वगैरह भी नहीं होता है। अगला सवाल अगर जान, कम किस्मन अल इस्म, कम किस्मन अल इस्म, इस्म की कितनी किस्में हैं? जवाब जी, इस्म की दो किस्में हैं, मुतसर्रिफ और गैर मुतसर्रिफ। फिर ये है कि मुतसर्रिफ क्या है, गैर मुतसर्रिफ क्या है, बाद में ख़ुद सवाल के अंदर है, मैं इसकी इधर वजाहत नहीं करता हूँ। कम किस्मन अल इस्म, इस्म की कितनी किस्में हैं? अल इस्म किस्मान, इस्म की दो किस्में हैं, मुतसर्रिफुन व गैर मुतसर्रिफिन, मुतसर्रिफ और गैर मुतसर्रिफ। अगला सवाल क्या है जी, सवाल नंबर 91, मा हुवल इस्मुल मुतसर्रिफु, इसमें मुतसर्रिफ क्या है? इसमें मुतसर्रिफ होता है जिसका ना जान तस्निया, जमा, तस्गीर, ठीक है ना, और मंसूब जो है ना वो हो सकता है। इसमें मुतसर्रिफ वो है जिसका तस्निया, जमा, तस्गीर और मंसूब जो है ना वो होता है। ठीक है, यहाँ एक मतलब आ रहा है कि तस्गीर, थोड़ा सा ये तस्गीर क्या है, युनसबु इलैहि, और मंसूब किया है। ठीक है ना, तस्गीर क्या होती है? मुसग्गर एक ऐसा इसम है जिसके अंदर कुछ तब्दीली ईजाद की जाती है ताकि तकलील पर दलालत करे। मुसग्गर की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि लफ्ज़ आया हुआ है मुसग्गर, युसग्गर। मुसग्गर एक ऐसा इसम है कि जिसके अंदर क्या किया जाता है जान, कुछ तब्दीली ईजाद की जाती है ताकि तकलील पर दलालत करे, और मुकब्बर में ऐसा नहीं है। जैसे मसलन रजुल है, रजुल से बनाते हैं रुजैल, दिरहम से बनाते हैं दुरहिम। ठीक है, अच्छा वो जो मंसूब है, मंसूब अलबत्ता सीन वाला, वो क्या है? मंसूब एक ऐसा इसमें है कि जिसके आखिर में याए निस्बत का इजाफ़ा किया जाता है, जिसके आखिर में याए निस्बत का इजाफ़ा किया जाता है। जैसे इस्लाम से इस्लामी, हुसैन से हुसैनी, ईरान से ईरानी। तवज्जो फरमाइए, मा हुवल इस्मुल मुतसर्रिफु, इसमें मुतसर्रिफ क्या है? अल इस्मुल मुतसर्रिफु हुवल्लज़ी युसन्ना व युजमउ व युसग्गरु व युनसबु इलैहि। इसमें मुतसर्रिफ वो है जो जिसका युसन्ना तस्निया होता है, व युजमा और जमा बनाई जाती है, व युसग्गर और तस्गीर की जाती है, व युनसबु इलैहि और उसकी तरफ क्या है जान निस्बत दी जाती है। नहवो मदीनतुन फ़इन्नहु युक़ालु फ़िया, इस फ़िया इस मदीना में कहा जाएगा मदीनताने, मदीनतुन से मदीनताने दो शहर, मुदुनुन जमा हो गई, जमा बनाइए यहाँ शहर, हाँ जो ज़्यादा शहर हों, मुदैनतुन छोटा शहर हो गया, तस्गीर की है इसकी मुदैनतुन। मदनीउन ये युनसबु इलैहि मंसूब की बात है, मदनीउन यानी शहरी। ठीक है, ये मदनीउन युनसबु इलैहि की मिसाल है। ठीक है ये नहीं, और मुदैनतुन जो है ये तस्गीर की है, मुदनुन जमा की है, मदीनतान तस्निया की है। तो इसमें मुतसर्रिफ किया है, इसमें मुतसर्रिफ वो है अल्लज़ी युसन्ना व युजमा व युसग्गर व युनसबु इलैहि। इसमें मुतसर्रिफ वो है जिसका तस्निया, जमा, तस्गीर और मंसूब जो है ना होता है। जैसे मदीनतुन फ़इन्नहु युक़ालु फ़िहा मदीनतान मुदनुन मुदैनतुन मदनीयुन। सवाल नंबर 92 आगे जान, छोटे छोटे सवाल हैं जी। मा हुवल इस्मु गैरुल मुतसर्रिफ, इसमें गैर मुतसर्रिफ क्या होता है? इसमें गैर मुतसर्रिफ, इसमें गैर मुतसर्रिफ वो होता है जिसको एक ही हालत लाजिम होती है,
اس میں غیر متصرف وہ ہے جس کو ایک ہی حالت لازم ہوتی ہے، جیسے من ہے تو اس من کی ایک ہی صورت رہتی ہے، مذکر، مؤنث، تثنیہ اور جمع میں اس من کی نا ایک ہی صورت رہتی ہے۔ الاسم غیر المتصرف هو ما يلازم حالتا واحدتا، اس میں غیر متصرف وہ ہے جس کو ایک ہی حالت لازم ہوتی ہے، مثل من، جیسے من ہے۔ فیقال فیہا، پس اس میں کہا جائے گا من الرجل الآتی ومن المرأة الآتیة بصورت واحدت مع المذکر والمؤنث والمثنى والجمع، یعنی ایک ہی صورت ہے مذکر اور مؤنث اور تثنیہ اور جمع کے ساتھ اس من کی۔ اگلا سوال آگا جان، سوال کم نوعاً الاسم المتصرف، اسم متصرف کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب جی، اسم متصرف کی دو قسمیں ہیں، جامد اور مشتق۔ جامد کیا ہے جی؟ جامد ایک ایسا اسم ہے جس کو دوسرے کلمے سے نہ لیا گیا ہو، جیسے رجل ہے، جعفر ہے۔ اور مشتق ایک ایسا اسم ہوتا ہے جس کو دوسرے کلمے سے لیا گیا ہو، جیسے عالم، معلوم، علیم، کہ یہ سارے کے سارے نا علم سے لیے گئے ہیں۔ الاسم المتصرف نوعان، اسم متصرف کی دو قسمیں ہیں، جامد و مشتق، جامد اور مشتق۔ سوال نمبر 94، مل فرق بین الجامد والمشتق، جامد اور مشتق کے درمیان کیا فرق ہے؟ جامد اور مشتق کے درمیان کیا فرق ہے؟ جواب جی، الاسم الجامد هو ما کان غیر ماخوذ من اصل الفعل، اسم جامد وہ ہے جس کو اصل فعل سے اخذ نہ کیا گیا ہو، اصل فعل یعنی مصدر سے جس کو اخذ نہ کیا گیا ہو، نحو رجل و درہم ہے۔ والمشتق هو ما اخذ من اصل الفعل، مشتق وہ ہے جس کو اصل فعل یعنی مصدر سے اخذ کیا گیا ہو، نحو ناظر و مریض۔ اگلا سوال آگا جان، سوال نمبر 95، ما ہوا اصل المشتقات، مشتقات کی اصل کیا ہے؟ مشتقات کی اصل جو ہے نا وہ مصدر مجرد ہے۔ مشتقات کی اصل کیا ہے؟ مصدر مجرد ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اصل المشتقات المصدر المجرد، مشتقات کی اصل مصدر مجرد ہے۔ وَأَمَّا الْمَصَادِرُ الْمَزِيدَةُ فَإِنَّهَا مُشْتَقَّةٌ مِنَ الْمَاضِي، مصادر مزیدہ فَإِنَّهَا مُشْتَقَّةٌ مِنَ الْمَاضِي، مصادر مزیدہ جو ہے نا وہ ماضی سے مشتق ہوتے ہیں، فَإِنَّهَا مُشْتَقَّةٌ مِنَ الْمَاضِي، وہ ماضی سے مشتق ہوتے ہیں۔ فائدۃ، ترتیب هذا الاشتقاق، ترتیب هذا الاشتقاق ان یبن الماضی من المصدر والمضارع من الماضی، اس اشتقاق کی ترتیب یہ ہے کہ ماضی کو مصدر سے بنایا جاتا ہے اور مضارع کو ماضی سے بنایا جاتا ہے۔ وَأَمَّا اسم الفاعل واسم المکان والزمان واسم الحالة فی غیر الثلاثی فجمیعها تبنى من المضارع المعلوم، اما اسم فاعل، اسم مکان، اسم زمان، اسم آلہ فی غیر ثلاثی مجرد سے جو ہیں فجمیعها تبنى من المضارع معلوم، یہ تمام کے تمام اسم فاعل، اسم مکان، زمان، مکان، اسم آلہ وغیرہ تمام کے تمام نا مضارع معلوم سے بنائے جاتے ہیں۔ وَيُبْنَى اسم المفعول من المضارع المجہول، اور اسم مفعول کو مضارع مجہول سے بنایا جاتا ہے۔ زیادہ تکرار نہیں کرتا، بات آسان ہے، آپ کو جو ہے نا زیادہ زحمت نہ ہو، سادہ سی باتیں ہیں، یہ آپ خود بھی پڑھیں تو مجھے امید ہے آپ کہیں گے یہ تو ہمیں آتی ہے، ٹھیک ہے، میں تھوڑی بہت رہنمائی کر رہا ہوں۔ کم ہے یا الاسماء المشتقۃ، اسماء مشتقہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ اسماء مشتقہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب آگا جان،
اسماء مشتقہ کی 8 قسمیں ہیں، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، فعل تفضیل، صیغہ مبالغہ، اسم مکان، اسم زمان، اسم اعلیٰ۔ الاسماء المشتقۃ ثمانیۃ، اسماء مشتقہ 8 ہیں، وہی اور وہ کیا ہیں جی؟ اسم الفاعل، اسم فاعل ہے، و اسم المفعول، اسم مفعول ہے، و صفت المشبہ، اور صفت مشبہ ہے، و افعل التفضیل، اور افعل التفضیل ہے، و امثلۃ المبالغہ، اور صیغہ مبالغہ ہیں، و اسم المکان، اسم مکان ہے، و اسم الزمان، اسم زمان ہے، و اسم الاعلیٰ، اور اسم اعلیٰ ہے۔ تمام ہو گیا جان۔ اب اگلا سوال کیا ہے؟ مصدر کے بارے میں ہے۔ ما هو المصدر، مصدر کیا ہے؟ مصدر کیا ہے؟ میں کتاب سے بھی پڑھتا ہوں، ایک خارج سے بھی بات کرتا ہوں۔ مصدر کیا ہے؟ مصدر ایک ایسا اسم ہے جو کام کے واقع ہونے یا کسی حالت کے ایجاد ہونے پر کیا کرتا ہے؟ دلالت کرتا ہے۔ مصدر ایک ایسا اسم ہے، ٹھیک ہے نا، جو کسی کام کے واقع ہونے یا کسی حالت کے ایجاد پر دلالت کرتا ہے۔ ضرب، مارنا، ٹھیک ہے یہ نہیں، کتابہ، لکھنا، حسن، نیک ہونا۔ علامت مصدر آپ پچھلی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں، زبان فارسی میں معمولاً دال نون تا نون بتایا کرتے تھے، ٹھیک ہے یہ نہیں، اس کے آخر میں آ جائے، اور وہ بھی اس طرح کہ اگر نون کو حذف کر دیں تو وہ ماضی میں بدل جائے، فارسی والی ماضی کا صیغہ جو ہے، تیسرا صیغہ ان کا، اس میں بدل جاتی ہے۔ اردو میں نشانی اس کی نون الف نا آتی تھی، نون الف نا، کرنا، پڑھنا، لکھنا، آخر میں نون الف نا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پس آغا جان مصدر کیا ہے؟ مصدر وہ ہے جو ایک حالت پر یا کسی کام پر دلالت کرے، دون زمان، زمان کے بغیر۔ مصدر وہ ہے جو ایک حالت یا حدث و کار پر دلالت کرتی ہے، زمانے کے بغیر۔ ما هو المصدر، مصدر کیا ہے؟ المصدر هو ما يدل على حالت او حدث دون زمان، مصدر وہ ہے جو ایک حالت پر یا حدث یعنی کام پر دلالت کرتی ہے، دون زمان، زمانے کے بغیر۔ نہ وہ حسن و تسلیم، ٹھیک ہے، حسن مثال حالت کی ہو گئی، تسلیم حدث کام کی ہو گئی۔ کم قسمن المصدرو، اگلا سوال ہے، کم قسمن المصدرو، مصدر کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب جی، مصدر کی 3 قسمیں ہیں، مجرد، مزید، میمی، یعنی مصدر مجرد، نمبر 2 مصدر مزید، اور نمبر 3 مصدر میمی۔ اتنا سوال اور اتنا جواب جی، سادہ سا۔ کم قسمن المصدرو، مصدر کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب جی، المصدر ثلاثۃ اقسام، مصدر کی 3 قسمیں ہیں، مجرد، مزید و میمی۔ مصدر مجرد، مصدر مزید اور مصدر میمی۔ سوال، کم قسمن المصدر المجرد، مصدر مجرد کی کتنی قسمیں ہیں؟ مصدر مجرد کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب جی، مصدر مجرد کی 2 قسمیں ہیں، ثلاثی و رباعی۔ ثلاثی ہے مصدر ثلاثی اور مصدر رباعی۔ جواب تمام۔ المصدر المجرد قسمان، مصدر مجرد کی 2 قسمیں ہیں، ثلاثی مصدر ثلاثی نحو فضل، و رباعی مصدر رباعی نحو زلزلہ۔ سوال بعدی، حل المصادر قیاسیۃ ام سماعیۃ، کیا مصادر قیاسی ہیں یا سماعی ہیں؟ کیا مصادر، سوال ہے، کیا مصادر قیاسی ہیں یا کیا ہیں آگا جان؟ سماعی ہیں۔ جواب جی، تمام کی تمام مصادر قیاسی ہیں سوائے مصدر ثلاثی مجرد کے آگا جان۔ تمام جو مصادر ہیں وہ قیاسی ہیں سوائے کس کے؟ مصدر ثلاثی مجرد کے۔ مصدر ثلاثی مجرد کے اوزان بہت سے ہیں جن کو نہیں پہچانا جاتا مگر لغت کی کتابوں سے ہی نہ پہچانا جاتا ہے۔ توجہ، حل المصادر قیاسیۃ ام سماعیۃ، کیا مصادر قیاسی ہیں یا سماعی ہیں؟ جواب جی، ان المصادر جمیعها قیاسیۃ ما عدا المصدر الثلاثی المجرد،
तमाम मसादिर क्यासी हैं सिवाय मसदर सुलासी मुजरद के। फ़लहु औज़ानुन कसीरतुन ला तुरफ़ु इल्ला मिन मुअजमातिल लुगत। फ़लहु सुलासी मुजरद के औज़ानुन कसीरा, बहुत से औज़ान हैं, ला तुरफ़ पहचाने नहीं जाते हैं, इल्ला मिन मुअजमातिल लुगत, मगर लुगत की किताबों से, इल्ला मिन मुअजमातिल लुगत, मगर लुगत की किताबों से ना जान ये पहचाने जाते हैं। मैं आपको एक किताब लिखी गई है हमीद मोहम्मदी की सर्फ़ मुतवस्सिता, उसमें जो मशहूर वज़न है ना सुलासी मुजर्रद के मशहूर वज़न, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो इन्होंने कहा है कि सुलासी मुजर्रद के औज़ान बहुत से हैं, नहीं पहचाने जाते मगर मुअजमात लुगत की किताबों से। तो यहाँ कुछ औज़ान मैं आपको सुलासी मुजर्रद के बताने लगा हूँ। कहाँ से बताने लगा हूँ? किताब का नाम है सर्फ़ मुतवस्सिता, हमीद मोहम्मदी की लिखी हुई है, और उसके अंदर जो है ना सफ़ा नंबर 271 के अंदर ये मतलब है जो मैं अभी पढ़ने लगा हूँ आपके लिए। सुलासी मुजर्रद के मसदर के मशहूर औज़ान ये हैं आगा जान। फ़ाल एक वज़न है, फ़ाल, फ़त, ज़रब, फ़ाल। 2 फ़ेल, इल्म, फ़िस्क, फ़ेल के वज़न पे इल्म, फ़िस्क। फ़ोल वज़न के मुकाबले में फ़ोल के आगे शुर्ब, सुन। 4 जी फ़ाल, फ़राह, करम। नंबर 5 फ़आला के वज़न क्या है जी? फ़साहा, सनाआ। फ़िआला, ज़िराआ, विलाया। ये 6 वज़न जो बता दिए क्या हैं भला? मसदर सुलासी मुजर्रद के मशहूर वज़न है, सुलासी मुजर्रद की मसदर के मशहूर वज़न 6। आगे 7वां गजान फ़ाअला, अजला, गलबा। फ़आल, ज़हाब, जमाल। फ़ियाल, इयाब, सियाम। फ़ुआल, सुआल, ज़ुकाम। फ़अलान, जवलान, नवसान। फ़ऊल, खुरूज, हुजूर। ठीक है, ये मैंने वहाँ से आपकी खिदमत में पढ़े हैं जो इन्होंने कहा कुतुब लुगत में हैं। तो कुतुब लुगत में हैं तो कुछ मशहूर जो है ना हमें मिल गए हैं। ठीक है, इनको खसूसन जो है ना आपने याद करके रखना है कि इस वज़न के ऊपर ना सुलासी मुजर्रद की मसदर के औज़ान आते हैं। ठीक है, नुक्ता जो अभी हमारा आगा जान देखने वाला है वो ये है, इन्होंने एक बात की है कि क्यासी एक होता है सिमाई। ठीक है, तो बिलाखिर हमें पता होना चाहिए ना कि क्यासी क्या होता है, सिमाई क्या होता है। जवाब, क्यासी वो होता है जिसका कोई कानून हो, जिसका कोई कानून हो, ज़ाबिता हो, हुक्म कुल्ली। ज़ाबिता क्या होता है? एक हुक्म कुल्ली जो जुज़ियात पर तत्बीक करे, एक कुल्ली हुक्म हो, फिर आप उसको उसकी जो नीचे वाली जुज़ियात हैं उनके ऊपर उस कानून को फिट कर दो, ये क्यासी कहलाता है। क्यासी के मुकाबले में सिमाई है। सिमाई वो होता है जिसका कोई कायदा कुलिया ज़िक्र नहीं हुआ है, जो जुज़ियात के ऊपर जो है ना उसको हम मतलब तत्बीक करें, बल्कि वो अहले लिसान जो अहले ज़ुबान है उनसे ये सुना गया है। सिमाई यानी सुना है। ठीक है, क्यासी यानी जिसका कोई कायदा कानून होता है। और फिर अर्ज़ खिदमत है कि अहले अरबी लोग जो है ना, अहले अरबिया, उन्होंने क्यासी के ना 2 तफसीरें की हैं क्यासी की। एक तो ऊपर मैंने बताई है ना, या नीचे पर कहते हैं 2 तफसीरें हो रहे हैं। बाद वो हैं जो कहते हैं कि क्यासी वो होता है जिसका ज़ाबिता कुल्ली होता है जो अपने अफराद के ऊपर तत्बीक करता है, कायदा कुल्लिया जो अपने अफराद पर मतलब क्या करे, तत्बीक करे। और बाज़ ने ये कहा है कि नहीं, ठीक है ना, क्यासी वो होता है जो ज़ाबिता कुल्लिया होता है जो अपने तमाम अफराद पर नहीं बल्कि अक्सर अफराद पर भी वो तत्बीक और फिट आता है ना, तो वो क्यासी कहलाता है। थोड़ा फ़र्क हो गया ना, यानी क्यासी बाद ने ये कहा कि ऐसा कायदा है, ऐसा कुलिया है, कायदा कुलिया है जो अपने तमाम अफराद के ऊपर मुंतबिक आता है, तमाम अफराद को घेरे हुए होता है। और बाद ने कहा कि अक्सर अफराद को घेरता है। तमाम और अक्सर की थोड़ी सी बात है, बाकी तो वही मतलब है जी। फ़ायदतुन अल क्यासी माकान लहू ज़ाबितुन, क्यासी वो है जिसका क्या हो, ज़ाबिता हो। वल मुराद बिज़ाबिते,
हुक्मुन कुल्लियुन यंतबिकु अला जुज़ियातिही, ज़ाबित से मुराद ये है हुक्म कुल्ली है जो अपनी जुज़ियात के ऊपर मुंतबिक होता है, यानी फिट आता है, उसके ऊपर उसकी तत्बीक होती है। वयुकाबिलहु अस्सिमाई, क्यासी के मुकाबले में सिमाई है। वह हुआ मा लम तुज़कर फ़ीह क़ाइदतुन कुल्लियतुन मुश्तमिलतुन अला जुज़ियातिही, सिमाई वो है जिसमें कायदा कुल्लिया का जिक्र न किया जाए जो मुश्तमिल हो अपनी जुज़ियात पर। बल यतअल्लक़ु बिस्समी मिन अहलिल लिसान, बल्कि इसका ताल्लुक़ अहले लिसान यानी अहले ज़बान से सुनने से है। व यतवक्क़फ़ु अलैहि, और ये मौकूफ़ है सम पर, सुनने पर मौकूफ़ है सिमाई जो हुआ। व अहलुल अरबिय्यत फ़ी तफ़सीरिल क़यासी अला मज़हबैन, अहले अरबिया जो हैं क़यासी की तफ़सीर में दो मज़हब पर हैं, यानी मज़हब से मुराद सुन्नी शिया वाली बात तो नहीं है ना, फ़लाँ का मज़हब ये है, यहाँ अला मज़हबैन यानी दो राय हैं, दो नज़रिए हैं। क़यासी की तफ़सीर पर अला मज़हबैन यानी दो नज़रिए हैं, दो राय हैं। फ़मिनहुम मन क़ाला इन्न लहू ज़ाबितन कुल्लियन तंतवी तहतहु जमीया अफ़रादिही। फ़मिनहुम, ठीक है ना, कुछ वो हैं जो कहते हैं कि क़यासी वो होता है इन्न लहू ज़ाबितन, क़यासी वो है जिसका ज़ाबित है कुल्लिया हो, तंतवी तहतहु जमीया अफ़रादिही, जिसके तहत, ठीक है ना, तमाम अफराद को वो क्या हो, घेरे हुए हो, जिसके तहत उसके तमाम अफराद शामिल हों। व मिनहुम मन क़ाला, और कुछ हैं जो कहते हैं इन्न लहू ज़ाबितन ला तंतवी तहतहु जमीया अफ़रादिही बल अक्सरुहा, कुछ हैं जो कहते हैं क्या क़यासी वो है जिसका ज़ाबिता होता है, कानून होता है, लेकिन ला तंतवी तहतहु जमीया अफ़रादिही, उसके तहत उसके तमाम अफराद शामिल नहीं होते हैं, ठीक है ना, बल अक्सरुहा, बल्कि अक्सर अफराद को वो शामिल होता है। वहुवल कौलुल असह, और मुसन्निफ़ फरमा रहे हैं वहुवल कौलुल असह, और ये अक्सर वाला ना कि अक्सर अफराद उसके ज़ैल में आते हैं, वहुवल कौलुल असह, और ये कौल असह है, ये कौल असह है मेरे आगा जान, ठीक है। इसके बाद जो अगला मतलब है ना वो मैं उसको सवाल बाद में आपकी खिदमत में ना अर्ज़ करूँगा, इसको इतना ही रखते हैं। मुवफ़्फ़क़ मुय्यद रहो, सलामती हो आपकी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।